आज क्लास की तुम मानक स्वागत। आज आम क्लास अच्छी षष्ठ श्रेणी प्रथम विषय अभ्यास कार्य 1.3। तो पूर्व दुईटी क्लास कर तो पिला से तुम देखी नब। चलो आम डेरी नक आज क्लास को स्टार्ट करवा। देख पे प्रथम क्वेश्चन कौन देची ना उदाहरण दि जाइथिबा प्रत्येक धाड़ी रे मझी घरे थिबा संख्यार पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या लेख। अच्छा एठी कौन करछि ना किछि संख्या देछि कौन कहिछि हम करिया पई ना पूर्ववर्ती संख्या लिखिबा आ तार कोन परवर्ती संख्या लिखिबा। तो देखो प्रथम संख्या देला केते 10,000 10,000 रो पूर्ववर्ती संख्या केते ना 9,999। अच्छा पूर्ववर्ती संख्या माने कोन माने जेमति तुमको गोटे छोट एग्जांपल दोस। देखो गोटे संख्या धर मन कर मुनेली 5 5 रो पूर्ववर्ती संख्या अर्थात 5 रु गोटे संख्या कम सी किए ना 4। सेमिति 5 रो परवर्ती संख्या किए ना 5 ठारू जे गोटे संख्या अधिक सी किए 6। बुझी पाइले कि तो 5 रो पूर्ववर्ती संख्या किए 4 एवं 5 रो परवर्ती संख्या किए 6। तो आमे कोन करिया पिला माने सेमति एठी जेते क्वेश्चन देइची आमे कोन करिवा समस्तनकर पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या निर्णय करिया। देखो ए जो देइची 2 नंबर क्वेश्चन देला केते देइची ना 10,090 यार पूर्ववर्ती संख्या केते हबो ना 10,099। बुझिल कि ता परवर्ती संख्या अर्थात ताठू गोटे अधिका ताने केते हबो ना 10,091। बुझि पाइले पिला माने बहुत सहज। चलो तापर नंबर देखिबा। तापर नंबर अछि 1 10 100 1000 केते अछि ना 29,999। ता पूर्ववर्ती संख्या केते हबो ना 29,998 आ तार परवर्ती संख्या केते हबो ना 30,000 हला। अच्छा तापर क्वेश्चन 1 10 100 1000 अयुत लक्ष तो केते अछि पिला माने ना 5,86,452। ता पूर्ववर्ती संख्या केते हबो ना 5,86,452 रो पूर्ववर्ती केते 451 नहीं कि। तो ता परवर्ती केते हबो ना 5,86,453। बुझी पाइलो। अच्छा तापर क्वेश्चन देखो सेमती अछि केते ना 1 10 100 1000 अयुत लक्ष तो एटा केते हला पिला माने ना 3,58,610। ता पूर्ववर्ती संख्या केते हबो ना 3,58,609। ठीक सेमिति ता परवर्ती संख्या केते हबो ना 3,58,611। बुझी पाइलो बहुत सहज अछि। तापर चलो देखिबा 1 10 100 1000 अयुत लक्ष एटा केते अछि 5,55,555। ता पूर्ववर्ती संख्या केते हबो ना 5,55,500 केते 54 आ ता परवर्ती संख्या केते हबो ना 5,55,500 केते 56 हला। तापर नंबर देखो पिला माने एटा अछि 7,08,000 तो यार पूर्ववर्ती संख्या केते हबो ना 7,07,999 अर्थात परवर्ती संख्या केते हबो ना 7,08,001। बुझी पाइलो। तो एठी केते अछि ना 9,69,999। ता पूर्ववर्ती संख्या केते हबो ना 9,69,998 आ परवर्ती संख्या केते हबो ना 10 लक्ष हला। परवर्ती संख्या केते हला 10 लक्ष। तो एटा थिला चुला माने प्रथम क्वेश्चन। चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखिबा कोन देछि। 2 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची ना 2 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची ना कोनोसी संख्यार ठीक परवर्ती संख्या और ठीक पूर्ववर्ती संख्या मध्य अंतर केते। अच्छा आमे एटी गोटे एग्जांपल नै केते देखिया तुम बुझी परिबो। मने कर गोटे संख्या नै जियो आमे केते ना 2
ହେଲା। ଆଚ୍ଛା 2 ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କେତେ 1 ଆଉ 2 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 3। ଏବେ ପଚାରୁଛି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କେତେ? ଅନ୍ତର ମାନେ ଏ 3 ରୁ ଆମେ କାହାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା? 1 କୁ ବିୟୋଗ କରିବା। 3 ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ 2। ତାହେଲେ ଦେଖ କଣ ପଚାରିଥିଲା? କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କେତେ? ନା ଆନ୍ସର କେତେ ହବ? ଆନ୍ସର ହବ 2। ବୁଝିପାଇଲ? এটা ବହୁତ ସହଜ ଅଛି। ଚାଲ ତାପରେ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଖଟା କଣ ଦେଲା ନା କୌଣସି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହବ କି? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କର। ତ ଆମେ କଣ କରିବା? ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଯିବା। କଣ ନେଇଯିବା? ନା କୌଣସି ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନେଇଯିବା ମନେ କର କିଏ 2। ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 1। ଆଉ କଣ କହିଛି? ତାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ। ଆଚ୍ଛା 2 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତେ 3। କଣ କହିଛି? କୌଣସି ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବେ କି? ଆରେ 1 କଣ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କି? ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ। 3 କଣ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କି? ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ। ତେବେ ଏଟା କଣ ନା ତାର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କି? ତାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନା। ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି 1 କୋଟିର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା 1 କୋଟି ମାନେ ଗୋଟେ କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା? 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ଲେଖିଦବା 1 କୋଟି। ଏକ 10 ଶହ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି। ହେଲା 1 କୋଟିର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା ୟାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ହବ? ୟାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥ କଣ? ୟାଠୁ ଗୋଟେ କମ। ୟାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ? ନା 99 ଲକ୍ଷ 99,999। ହେଲା ଆଉ ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତେ ହବ? ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ୟାଠୁ ଗୋଟେ ଅଧିକା। ତାହେଲେ କେତେ ହବ? ନା 1 ଲକ୍ଷ 1 କୋଟି 1। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ହଉଛି 1 କୋଟିର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି? ନା ତୁମ ମନରୁ 5ଟି 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। କହିଛି ତୁମ ମନରୁ 5ଟା 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତ କିଛି 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଆଉ ତାର କଣ ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ମୁଁ ସାରଣୀ କରିଦଉଛି। ଯେମିତି ତମ 1 ନମ୍ବରରେ ସାରଣୀ ଦେଇଥିଲା ସେମିତି ସାରଣୀଟେ କରିଦବା। ଆମକୁ ସୁବିଧା ହବ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ମଝିରେ କାହାକୁ ରଖିବା? ନା ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖିବା। ବାମ ପଟରେ କଣ କରିବା? ନା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଆଉ ଡାହାଣ ପଟରେ କଣ ଲେଖିବା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏଇଟା କହିଛି 5ଟା ତ 5ଟା ଗାର ଆମେ ଟାଣିଦବା। ଆଚ୍ଛା କହିଛି ତୁମ ମନରୁ। ମୋ ମନରୁ ମାନେ ମୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲେଖିପାରିବା। ଲେଖିଦିଅ 7,56,82,005 ହେଇଗଲା। 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 3 3 6 2 ନା 3 2 5 3 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା 7 4 2 0 3 2 5 ଇଏ ବି ଗୋଟେ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। 5,45,02,025 ହେଲା। 1,95,00,112। ସେମିତି 2,10,00,000 ହେଲା। ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି 5ଟା ସଂଖ୍ୟା।
ଆଠ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା ୟା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ ନା 7,56,82,004। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତେ ହବ ନା 7,56,82,006। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସହଜ। ସେମିତି ଏଟା କରିଦିଅ 7,42,10,000 ଥିଲା ଏଇଟା କେତେ ହବ 324। ସେଭଳିଆ ଏଟା କେତେ ହବ 7,42,10,000,326 ହେଲା। ବହୁତ ସହଜ ପିଲାମାନେ ଏମିତି କରିଚାଲ। ଏଟା ଥିଲା 25 ଥିଲା ତ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ 24 ହେଲା। ସେଇଭଳିଆ ଏଟା କେତେ ଅଛି ନା 5,45,02,026। ଦେଖିଲ ବହୁତ ସହଜ ଅଛି। ତ ଏଠି କେତେ ଅଛି 12 ଅଛି ଏଟା କେତେ ହବ 11 ହବ କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ ସହଜ। ଦେଖ 1,55,95,ଲକ୍ଷ କେତେ ହବ 111। ସେଇଭଳିଆ 1,95,00,113। ଆଚ୍ଛା ଏଟା କେତେ ଅଛି 2,10,00,000 ତ ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ 2,09,00,000। ଆଉ ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ ନା 2,11,00,000। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସହଜ ଅଛି। ଚାଲ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଚ୍ଛା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମକୁ କଣ ଦେଲା ନା ଗୋଟିଏ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କଣ କହିଛି ନା ଗୋଟିଏ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନବା। ତ ଗୋଟେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଧର ଦେଲି 456 ହେଲା। କଣ କହିଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ୟାର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କଣ ହବ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ ନା 456 କେତେ ହବ 455। ଆଚ୍ଛା ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ ନା 456 ଥିଲା ଏଟା କେତେ ହବ 457 ହେଲା। କହିଛି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେଲେ। ପୁଣି କଣ କରୁଛି ନା ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରି ଯୋଗଫଳକୁ 2 ଭାଗ କର। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ନା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ କାହାକୁ ଯୋଗ କାହାକୁ କରିବା ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଉଭୟ କଣ କରିବା ନା ଯୋଗ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା 455 ମିଶାଣ 457। ଆଚ୍ଛା ଏକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ କେତେ ହବ ନା 7 5 12 2 ନେଲା 1 5 5 10 1 11 1 ନେଲା 1 4 4 8 1 9 ତ କେତେ ହେଲା 912। ପୁଣି କଣ କହିଛି ନା ଯୋଗ କରି ଯୋଗଫଳକୁ 2 ରେ ଭାଗ କର। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କଣ କରିବା ଚାଲ ଏ 912 କୁ କଣ କରିବା 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ହରଣ କରିବା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 2 4 8 ଏଠୁ ହେଲା କେତେ 1 1 11 ନା 2 5 10 ରହିଲା କିଏ 1 2 12 ତାପରେ 200 ତ ଭାଗ ଶେଷ କେତେ ହଉଛି ପିଲାମାନେ 0। ଆଉ ଏଠି ଭାଗଫଳ କେତେ ବାହାରିଲା ଭାଗଫଳ କେତେ ବାହାରୁଛି ନା 456। ଆରେ ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଭାଗଫଳ ବାହାରିଲା କେତେ 456। ଏଟା ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହଉଛି ନା ଆମେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗେ ନେଇଥିଲେ ଦେଖିଲ ଏଠି ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ନା ଭାଗଫଳ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ସମାନ ପାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା ପୁଣି କଣ କହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କର। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏତେ ତମକୁ ପଢେଇ ସାରିଲିଣି ଏଟା ତମେ ନିଜେ ନିହାତି କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଯେମିତି ଏଟା ଗୋଟେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ 456 ନେଇଗଲି ଏଟା ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଟା ତମର ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଯିବ ଯେମିତି 3,25,001 ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ନେଇକି ତମେ ପିଲାମାନେ କର। ବହୁତ ସହଜ ଅଛି। ୟାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କାଢିବ ଏଠି ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କାଢିବ ତାପରେ ଏ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଭୟକୁ ମିଶେଇକି ଲେଖିବ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ମିଶାଣ ଫଳ ଆମର ଯାହା ବାହାରିଲା ତାକୁ କଣ କରିବ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବ ଏଠି ଭାଗଫଳ ତମର ଯାହା ବାହାରିବ ସେଟା କାହା ସାଙ୍ଗରେ
ନା ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ତମର ନିଶ୍ଚୟ କଣ ହବ ନା ସମାନ ହେଇଯିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଟାକୁ କର ଆଉ କରିକି ଆମ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ ଯେ ହଁ ସାର୍ ଆମେ ଏଇ ନମ୍ବରଟି କରିଦେଇଛୁ। ହେଲା ତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସଟାକୁ ତମେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ପଢିଛ। ତ ଠିକ ଅଛି ପୁଣି ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଣ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 1.4 ରେ ଦେଖାହବା। ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ।